കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കും പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ട വീര്യവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കുമെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂരമായ പോലീസ് നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന യുവാക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ തെരുവിലിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വേട്ടയാടുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് ഈ അതിക്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രധാന ഉത്തരവാദിയെന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു. സർക്കാരിന്റെ അടിച്ചമർത്തൽ ഭരണകൂട തന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പതറാതെ രാജ്യത്തെ യുവതയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി താൻ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് നടപടി നേരിടുന്ന യുവാക്കളുമായി വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ എത്തിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമായതിനാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് അമിത്ഷായ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ല. അനീതിക്കെതിരെ പോരാടിയ കുട്ടികളെ പോലീസിനെയും ഗുണ്ടകളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനമാണ് ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്നത്. സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഗുണ്ടകളെ അയച്ച് അവരെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് വൻ ഭീഷണിയാണ്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ 15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പോലും മാപ്പ് പറയാൻ നിർബന്ധിതയാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ യാതൊരുവിധ തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോടും മാപ്പ് പറയേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അവരുടെ ധൈര്യത്തിൽ തനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. അധികാരത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിൽ പാർലമെന്റിനെയും ജനങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ഒളിച്ചോടുകയാണ്. സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്കായി പൊരുതുന്ന കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന സാമാന്യ ധൈര്യം പോലും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾക്കില്ലെന്നത് കഷ്ടമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അഴിമതികൾക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും പൂർണ്ണമായും തടയിടുക, ഒപ്പം രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ അടിമുടി പരിഷ്കരിച്ച് സുതാര്യമാക്കുക എന്നതുമാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാവലാളുകളായ വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവജനങ്ങളെയും ഏതു സാഹചര്യത്തിലും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഓരോ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു. എത്ര വലിയ ഭീഷണികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും അവരുടെ ശബ്ദം രാജ്യമെമ്പാടും എത്തിക്കുന്നതിനുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. അധികാര ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താമെന്ന് കരുതുന്നത് വെറുതെയാണെന്നും നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി യുവജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കാളികളായ യുവാക്കളും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം. जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं उनसे भैया प्लीज शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हज़ारों यंगस्टर्स हैं इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल young person who has done this. You have done nothing wrong, and the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. I'd like to say 2 words in English. We had a
freewheeling conversation with some of the young protesters. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I'm very proud of them. I'm very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the Constitution. They have protected the idea of India. They have protected India's future. Complaining about the education system, which is a flawed system, a collapsing system, a useless system, is not a crime. If anything, the system needs to be changed, it needs to be corrected. And that is all they were asking for. They were not doing violence, they were not being aggressive, they were not being nasty. They were beaten, they were assaulted, they are threatened. Accepting their apology, forcing them first, sending gundas to their house. महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस. वी डू नॉट एक्सेप्ट इट. वी वांट a education system that works. We want exam leaks to stop, and we want the future of this country, who is them, to be respected and protected. So would you like to say a word? Talk. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर. मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी. Little louder. यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था. बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था. प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव. पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है. ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है. और सिर्फ ये ही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं मेरे बारे में, गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ. सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं. 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था. आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है. ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं. मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं. एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें. थैंक यू. एक सेकंड. हेलो, इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ. इनको पेलेट गन इंजरी हुई थी. ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पेलेट गन यूज़ नहीं की गई. ये आपको थोड़ा बताएंगे. मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ. और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था. और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया. और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है. बस मुझे ये पता है. पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख ओके, और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर. मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ. मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ. लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे. इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे. देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम, क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरहनाज. पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या. मैंने कहा फरहनाज. इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं. तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते हैं. तो ये इन्होंने हमारे साथ किया. उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे. तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे. हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे. जय हिंद, जय भारत. मेरा नाम भरत बानाइत है. मैं नागपुर से आया था जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था. उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस
इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की, शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक्य हमने देखा और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा और ये मेरे ज़िंदगी का ब्लैक डे था और ये ज़िंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए और जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। थैंक्स। आप सब लोगों से सवाल है कि आप कह रहे हो इंटिमिडेट किया जा रहा है, आप कह रहे हो डराया जा रहा है, आपकी कनेक्शन हो रहा है, even when you are standing here, what makes you standing here? No, but I want to say something else, which is even more powerful. That there are young people who are standing here in front of India's press. But Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं। They are क्योंकि Indian. कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज्ड टू गो टू फॉर माय प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। Just 1 second. One second. मेरा बस एक सवाल है जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? ये मेरा सवाल है। So no, last thing I want to say. 1 second. We're not taking any more questions. Last thing I want to say is that for them to come here, जो आपने बोला, it is an act of courage. It is not easy for them to come here. They are facing harassment, they are facing violence, they are facing torture, and I am very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they are feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. Final thing, the person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent.
and two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he is culpable. Either way, he is responsible. Thank you very much, and thank you very much for coming. All the best. Thank you.